Good evening, all. Today the class is about rainwater leakage test in locomotives. A brief introduction about rainwater leakage test. Uh, the test must be conducted in a static condition of the locomotive. Only static condition. The loco shall be placed at water leakage test line. In ELSED, there are two water leakage test line. One is Road 4 Coimbatore side. Another one is Salem side washing pit. After placing the locomotive, the OHE must be isolated, and in no condition the OH will be charged till the entire test will be over. Another ensured point means adjacent live OHP must be sufficient. Loco is well away from the adjacent OH line. A locomotive water leakage test. Primarily, the rainwater leakage test involves the spraying of the entire locomotive body with water at specific pressure for some duration. The duration may be 10 minutes to 15 minutes. The main intention of this test is integrity, water tightness for the cab and the machine rooms. Manpower required. There are two manpower required. One is technicians level. Another one is supervisor levels. Supervisor look inside the loco and look for any water ingress into the cab or machinery spaces to confirm the integrity of the conditions and integrity of the seals, gaskets, and panel joints. Why it is important? First point is crew comfort and safety. Crew comfort means keeps the cabin in a dry conditions and preventing the discomfort. If the cab is dry means the crew may be comfort to drive the loco. But if any water inside coming means the crew feels discomfort and make potential electrical hazards. Second one is equipment protection. This is the main point. Equipment protection in the sense prevent water from damaging the sensitive electrical components and mechanical components in the machine room. Since the locos have many sensitive electrical equipments, the water will fall on that sensitive electrical equipments means it will damage the equipments. The another point is structural integrity. It confirms the proper sealing of the locomotive body. That is, the loco may be exactly intact with the equipments means it's reducing the corrosion risk and increase the overall strength of the structure and of the locomotive body. The next one is aesthetic appearance. It increases the appearance of the locomotive body since it reduces the body roof corrosion and helps in maintaining the loco in a good condition. What is the purpose of the test? To verify the overall water tightness of the locomotive structure, to ensure the crew comfort and safety by preventing rainwater from entering the cabs and HC compartments, to check the sealing of all roof components, doors, windows, and body panels, like body joints, joining of the mounting base of the roof equipment, joints of marker light, joints of lookout glasses and side glasses, door gaskets, sandbox joints, roof gaskets, and headlight gaskets. Periodicity of testing. For first, when we check RLC, first every major schedule, that is WAP4, WAG7, WAP7, after completion of every major schedule, that is from unloading date, 8th or 9th date is fixed for checking RLC. Another one is off TOH, off IOH, off POH, off MTR. Also we can we check RLC of this major schedules locos. For WAP4, WAG7, every IC schedule. For IC schedule means TOH, IA1, IB, IA2, IC. So IC means total 240 days. 240 days once we'll check RLC for WAP4 and WAG7. WAP4 we check 120 days. That is IAIC, IAIC. For WAP7, every minor schedule, that is 90 days. 90 days once we check RLC for WAP7. Special RLC in case of all roof lifted locos. That is any equipment changing now we lift the roof. So that time also we'll check RLC. Next, logbook rigmarks. Crew
can book any RLC booking means that time also we check RLC. That is periodicity. First preparation. Position of the locomotive on a dedicated test line. First. Next, isolate the overhead equipment supplied by PPO staff and ensure it provisions of earth rod, that whether the earth rod is properly connected or not. They are properly earthed by visually and remains off until all section complete their water leak test. Ensure the locomotive is far away from adjacent live OHE to prevent contact with water jets. Isolate the overhead equipment OHE supply. The power supply of the specific track or bay must be switched off before any person accesses the roof. Before climbing the roof, the person must ensure whether the OHE is isolated or not. Next, secure the isolator. A PPO staff have one padlock placed on the controlling isolator in the OHE, isolated condition, and the key retained by the person till the RLC will complete. ஸோ அந்த ஒரு பேட்லாக் இருக்கும், ஐசோலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அவங்க லாக் பண்ணி பிபிஓ ஷிஃப்ட் அந்த கீ வச்சிருப்பாங்க. நம்ம எல்லா செக்ஷனும் ஆர்எல்சி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேட்லாக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அவங்க திருப்பி எனர்ஜைஸ் பண்ணுவாங்க. கிரவுண்ட் த லோகோ. த லோகோமோட்டிவ் மஸ்ட் பி ப்ராப்பர்லி கிரவுண்டட் யூசிங் டிஸ்சார்ஜ் ராட், தட் இஸ் எர்த் ராட். செக்யூர் த ட்ரெயின் ஸ்லாஷ் லோகோ. ப்ராப்பர் வீல் ஸ்கெட் மஸ்ட் பி ப்ரொவைடட் இன் த வீல். நெக்ஸ்ட், இன்ஸ்பெக்ட் த லேடர் அண்ட் ரூஃப் ஏரியா. நம்ம லேடரை வந்து விஷுவலாக செக் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு லேடர் வந்து கிராக் இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். அது குட் கண்டிஷனாக இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ரூஃப் மேலே ஏறினதுக்கு அப்புறம் ஆயில் கிரீஸ் ஏதாவது ரூஃப்ல இருந்தால் நம்ம ஸ்லிப் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். ஒவ்வொரு காம்பனன்ட் டெஸ்டிங். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கு. கம்ப்ளீட் லோகோ பாடி டெஸ்ட், இன்னொன்று வந்து இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் டெஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு. நம்ம ஷெட்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் டெஸ்டிங் தான். ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் அந்த செக்ஷனை எக்யூப்மெண்ட் மெயின்டைன் என்னென்ன பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு அவங்க செக் பண்ணிக்குவாங்க. நம்ம பார்க்குறது இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் டெஸ்டிங். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் பார்ப்பாங்கன்னா, ஃபேப்ரிகேஷன், தட் இஸ் ஆக்சிலரி, E5B1, E5B2, M2, E4. இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க இண்டிவிஜுவல் எக்யூப்மெண்ட்ஸா ஆர்எல்சி செக் பண்ணிக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட், ஃபேப்ரிகேஷன் என்னென்ன பார்ப்பாங்கன்னா, LOG, oval glasses in cabin, cab side window glasses, door glasses, cab door joints and its rubber gaskets. Next, side body filters. WAP4ல 22 MIO filters ன்னு சொல்லுவாங்க. அது 22 filters இருக்கும். WAG7ல 24 filters MIO filters. அப்புறம் TMB 1 and 2 filters in case of WAP7 ரெண்டு நம்பர் இருக்கும். MRB 1 and 2 filters in case of WAP7 2 numbers இருக்கும். OCB1 rubber bellows, அதோட அந்த ரப்பர் பெல்லோ ஜாயின் பண்ற ஹோஸ் கிளிப் 4 நம்பர்ஸ் இருக்கு. OCB 1 and 2 டிரான்சிஷன் டக்ட் அசம்பிளி, இந்த வி ஷேப்ல இருக்கும், அதான் டிரான்சிஷன் டக்ட் அசம்பிளி. OCB 1 and 2 ஃபில்டர் அசம்பிளி ஃபார் ஆயில் கூலிங் வென்டிலேஷன், அதோட கேஸ்கெட். கேபின் வெல்டட் ஏரியாஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ், சேனல் வெல்டட் பார்ப்பாங்க. அடுத்து ஆக்சிலரி செக்ஷன். ஆல் ரூஃப் சேனல்ஸ் இன் WAP4, that is 4 channels. All roof channels in WAG7, that is 5 channels. All roof channels in WAP7, that is 4 channels. Scavenger duct slip joint assembly 1 and 2. TMBSC bottom fixing duct flange area. இதோட டயக்ராம்னா நான் பின்னாடி இருக்கு, நான் காமிக்கிறேன். ரூஃப் போல்ட் ஃபிக்ஸிங் ஏரியாஸ் இன் 3 phase locos. அடுத்து E5B1 section area, that is cab AC and its fixing area, that is cab AC water drain channel. E5B2 sectionல headlight fixing area, marker light fixing area, MU couplers fixing area. M2 section area, wiper assembly fixing shaft area, MRBC EQ pipeline fixing area, horn fixing area in both cabin roof. E4 BCB base fixing area, HOM fixing area, PT pipeline fixing area in case of WAP7, flasher light fixing area. E4 செக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா FL டூம் அண்ட் FL ஃபிக்ஸிங் ஏரியா. அப்புறம் ரீசெண்டா கவாச் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. அந்த கவாச் மேல RF ஆண்டனா, GSM ஆண்டனா இப்ப வச்சிருப்பாங்க கேபின்ல, அதோட வெல்டிங் ஜாயின்ட். இது ஒரு கேப் லீக், இது கேப் 2 ரூஃப். WAP4ல கேப் 2 கேப் சைடு ரூஃப் லீக் ஆகிற ஒரு வீடியோ. ஸோ WAP4லையும் WAG7லையும் கேப் 2 இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா TK பேனல், சுவிட்ச் பேனல், FDCS கண்ட்ரோலிங் யூனிட் எல்லாமே இருக்கும்.
ஸோ கேப் டூ லீக் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா லோகோ ஃபெயில் ஆயிடும். ஸோ கேப் டூ இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இன் கன்வென்ஷனல் லோகோஸ். எக்யூப்மெண்ட் அண்டர் கேப் டூ கேபின் சைடு, ஸ்விட்ச் பேனல், டிகே பேனல், எஃப்டிசிஎஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட், சேஃப்டி ரிலேஸ் இருக்கும். சேஃப்டி ரிலேஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ரிலேஸ் இருக்கும். எல்பி ஏஎல்பி சைடு. இப்போ நம்ம கேப் டூ சைடு அந்த ரூப் லீக் ஆச்சு இல்ல, அதுல என்ன அட்டென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரூப் எதுல சீட் ஆகும்னா ரப்பர் கேஸ்கட். இந்த கேஸ்கட் ரப்பர் கேஸ்கட் பேரு மறந்துட்டேன் சார். இந்த கேஸ்கட் பேர் என்ன? நம்ம ரப்பர் மாடிஃபைடு செல்லுலார் ரப்பர் ஃபார் கன்வென்ஷனல் லோகோஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரூப் சீட் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா ரூப்ல கேப் இருக்கிறதுனால தான் கண்டிப்பா லீக் ஆகுது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடிஷனல் கேஸ்கட்ஸ் வந்து சேனல்ல 3mm கேஸ்கட் இருக்கு, 6mm கேஸ்கட் இருக்கு, அதை கொடுத்து இந்த மாடுலர் செல்லுலார் ரப்பரை ஹைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹைட் பண்ணிடுச்சுன்னா சேனலோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோ ஈஸியா இருக்கும். இந்த கேப் தான் பாருங்க. ஸோ ரூஃப் எக்ஸாக்டா சீட் ஆகல அந்த செல்லுலார் ரப்பர் மேல. ஸோ அதனால தான் அந்த லீக் வந்திருக்கு. இது டிபிஆர் லீக். மேக்ஸிமம் டிபிஆர் டு எம்ஏஆர் ஃபிக்சிங் பேஸ்ல கண்டிப்பா லீக் இருக்கும். ஸோ நம்ம இது எல்லாமே சீலண்ட் மூலமா தான் அட்டன் பண்றோம். இது ஒரு கேப்ல லீக் ஆகுது பாருங்க, எவ்வளவு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது பாருங்க அந்த ரூஃப் கேஸ்கட் செல்லுலார் ரப்பர் கேஸ்கட் டேமேஜ்னால. இது ஸ்கேவஞ்சர்ல வாட்டர் லீக் ஆகிறதுக்கு ஸ்கேவஞ்சர் வாட்டர் லீக் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஒன்னு டேம் மாடிஃபிகேஷன், இன்னொன்னு வந்து இந்த டக் ஸ்லிப் ஜாயிண்ட்ல ஒரு எஃப்பி இல்லாட்டி பிபி கோஸை வந்து இது பண்றது. இங்க ஒரு எஃபிபிபி ஹோஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், இது பண்ணல. ஸோ அதனால வாட்டர் எல்லாமே இந்த நியூமேட்டிக் பேனல் கிட்ட வந்துருது. 3010 அட்ரஸிவ். அது ரெட் கலர். மேக்ஸிமம் 3 phase லோகோஸ்ல லாக் புக் ரிமார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி யூனிட் லீக்னு தான் இருக்கும். அது மேக்ஸிமம் ஏசி யூனிட் லீக் ஆகிறதுக்கு காரணம் இந்த ட்ரைன் பைப்ல வாட்டர் ஸ்டாக்னட் ஆகிறதுனால தான். ஸோ இந்த ட்ரைன் வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா டிரைவர் தலைமையில தண்ணி விழாது. இது அடைச்சிருச்சுன்னா டிரைவர் தலைமையில தான் தண்ணி விழும். இங்கே பாருங்க இது எப்படி லீக் ஆகுது பாருங்க. இந்த ட்ரைன் பைப் வாட்டர் ஸ்டாக்னட் ஆகிறதுனால. ஆக்சுவலி கிளியர் பண்ணி இருந்து முன்னாடி அப்படிதான் நாங்க செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நாங்க செக் பண்றல, இந்த செக்ஷன் வந்து இண்டிவிஜுவலா அவங்க எக்யூப்மெண்ட் செக் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. இது வந்து நம்ம ரூஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா ஆக்சுவலிஸ் தான் பாக்குறோம். பேண்ட போய் இப்போ M2 செக்ஷன் பாக்குறாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து A33 லீக் ஆகுது பாருங்க. A33 லீக் ஆச்சுன்னா இது A33 லீக் ஆகுது. இந்த இது ரொம்ப டேஞ்சர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் டக் ஸ்லிப் ஜாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இது அட்ஜஸ்டபிளா இருக்கும். ரூஃப் கரெக்டா அந்த டக் ஸ்லிப் ஜாயிண்ட்ல போய் உட்காரலனா தண்ணி இந்த சாரி வெறுமே கொட்ட ஆரம்பிக்கும். இப்படி கொட்டுச்சுன்னா HB பேனல் பின்னாடி இருக்க நம்ம ஸ்கேவஞ்சர் மோட்டர் மேல தண்ணி விழும். தண்ணி விழுந்து ட்ரென்ச் பிளேட் வழியா PM வரைக்கும் போயிடும். வீடியோ இல்லையா? all problems one solution, that is அனபாண்ட். நம்ம எல்லா அட்டென்ஷனுக்குமே அனபாண்ட் தான். அத பின்னாடி வருது. மேக்ஸிமம் மேஜர் லீக் மைனர் லீக்ஸ் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா மைனர் லீக்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் டிராப்பிங் தான் இருக்கும். அந்த வாட்டர் டிராப்பிங் இடத்துல நம்ம அந்த அட்ஹெசிவோ பயன்படுத்துறோம். மேக்ஸிமம் இந்த மூணு தான் நம்ம செக்ஷன்ல யூஸ் பண்றோம். மற்ற செக்ஷன்ல அண்ணா சொன்னார் உங்களுக்கு ஆனமா செக்ஷன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேஜர் லீக் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரூப்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னதான் அட்டன் பண்ணாலுமே நம்ம அந்த 222 சீரிஸ் லோக்கெல்லாம் கண்டிப்பா லீக் ஆகும். என்னதான் நம்ம ப்ரொஃபைல் பார்த்து செக் பண்ணாலும் கண்டிப்பா லீக் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி லோக்கோக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது வந்து பாலியூரத்தேன் ஃபோம்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஃபோம். இது நம்ம அந்த சேனல்ல அடிச்சோம்னா என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த கேப் எல்லாமே அந்த லீக் ஆகிற கேப் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அன்ஈவன் மாதிரி இருக்கும். நம்ம நார்மல் நைஃப் வச்சு நம்ம பிளாட் சர்ஃபேஸ் ஆகி இந்த அனோபான் பாலியூரத்தேன் சீலண்ட் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதுல நம்ம பிளாட் சர்ஃபேஸா ஆகி இது பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம். இந்த ஃபோமுக்கு கட் பண்ணி அது ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும். உள்ள இந்த கேப்ஸ் எல்லாமே இதாயிடும். ஸோ அது மேல நம்ம இந்த அனபாண்டா யூஸ் பண்ணுவோம்.
இந்தானமான பாலியூரேத்தேன் சீலண்ட் இது பேரு. இந்த இதை பார்த்துட்டு அதுக்கு போகலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட் லோக்கோ பாடி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த மாதிரி அது இதுதான் எஸ்எம்ஐ படி பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் டெஸ்டிங் இருக்கு, கம்ப்ளீட் பாடி டெஸ்டிங் இருக்கு. நம்ம கம்ப்ளீட் பாடி டெஸ்டிங் பண்றது இல்ல, இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் டெஸ்டிங் தான் பண்றோம். இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து விசாகப்பட்டினத்துல நம்ம கம்ப்ளீட் பாடி டெஸ்ட் எப்படி பண்றாங்கன்னு பாருங்க. இதுல வாஷிங்கும் முடிஞ்சிடும், ஆர்எல்சியும் பண்ணிடுவாங்க. ஒருத்தர் வச்சு இங்க கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு பாருங்க. இது விசாகப்பட்டினத்துல கம்ப்ளீட் பாடி டெஸ்ட், ரெயின் வாட்டர் லீக்கேஜ் டெஸ்ட். அடுத்து வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம இங்க அந்த பிளான்ட் இங்க ஒர்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பேர் வந்து இடிபின்னு சொல்லுவாங்க, எஃப்யூலன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட். நம்ம இந்த ஆர்எல்சி வாஷிங் பண்ற தண்ணியை நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அது எஃப்யூலன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த 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 நம்ம கிடைக்கிற இந்த எஃப்யூலன் வாட்டரை வேஸ்ட் வாட்டர், தட் இஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி நம்ம திருப்பியும் வந்து அதை ட்ரீட்டட் வாட்டரா மாத்தி சேஃப்லி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்றதா அந்த பிளான்ட்டோட இது. நம்மளுக்கு இடிபி பிளான்ட் அங்க ஒன்று இருக்கு, ஒர்க்கிங். அந்த அதுல இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் நம்மளுக்கு மியாவாக்கி கார்டனுக்கு போகுது, இடிபி பிளான்ட்.